बीवी किधर है? बीवी को तलाक दे दी है। तो बीवी को तलाक क्यों दी है? वो घर छड़ के नस गई सी। किसी और नाल? हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? मतलब मैं काम नहीं करता था, मैं मिस्त्री का काम करता था, सही नहीं सी होंदा काम करना। मेरे को बाजी टुरिया नहीं जाता, चलदा चलदा ना आपे डिग पैना। मैं काम जो करना छड़ देती है ना लत्तां ते बाजी कोई नहीं अपना पांदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेरा बाइकर। नाजरीन, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो शोहर का हक नहीं बनता कि वो अपनी बीवी को तलाक दे। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जिन्होंने औलाद जवान होने के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जबर हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुर है के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बच्चे हैं, बेटे या बेटियाँ? बेटी बेटा। एक बेटी और एक बेटा है? जी जी। अच्छा, और बीवी किधर है? बीवी को तलाक दे दी है। बीवी को तलाक दे दी है और बच्चों की शादियाँ हो गई हैं हाँ जी हाँ जी, दोनों की? दोनों की। तो आप क्या करते हैं? मैं फारिग हूँ बाजी। क्यों फारिग, क्यों काम नहीं करते? नहीं नहीं, तो बीवी को तलाक क्यों दी है? खर्चे ना देने की वजह से। आप उसको अब मतलब अपनी बीवी को खर्चा ना देना पड़े इस वजह से तलाक दे दी है? इसलिए नहीं, मुझे काम नहीं आ रहा था ना। क्या आपको काम नहीं आ रहा था मतलब? मतलब मैं काम नहीं करता था। अच्छा, तो तलाक बीवी को दे दी। हाँ जी। ये आपने सही किया है, जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी, जिसमें से 2 बच्चे हुए और उसको तलाक दे दी। बस मुझे वजह बन जानी है ना। क्या वजह बनी है, वही तो जाननी है क्या वजह बनी है। ये तो बात नहीं हो सकती कि आप कमाए ना तो आप खर्चा देना पड़ता, तो इस वजह से बीवी को तलाक दे दी, वो भी जब औलाद जवान हो गई और उनकी शादी हो गई है। क्या वजह, असल वजह बताएं क्या हुआ है? बताएं क्या हुआ है, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, बस भाजी मैं काम नहीं सी होंदा, मैं मिस्त्री का काम करता था, सही नहीं सी होंदा काम करना, तो इस वजह से बेचारी ने तलाक हो गई। इसलिए बेचारी ਨੂੰ तलाक हो नहीं गई, इसलिए बेचारी ਨੂੰ तलाक दे दी। हाँ जी। कित्थे ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਹੁਣ? मेरी बीवी ने इत्थे रही है ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ? घने की नान दे बची ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰਹੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ? हाँ जी। ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ਮੰਗਦੇ ਜੇ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? मेरे को बाजी टुरिया नहीं जाता, सोटी ने फड़ी ने ऐसे करके टुरिया नहीं जाता, मैं डिग पैना 2 मिनट बाद, चलदा चलदा ना आपे डिग पैना। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸੋਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਬਰ ਕੇ ਡਿਆਰੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ?
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਆਹੋ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਮਸੀਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਚੁੱਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਸ, ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਬਸ ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਖਰਚਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਹੋਟਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰ ਦੀਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ से कर रहा। नाज़रीन, क्या कहूँ मैं उन बच्चों को जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैंने इतने ज़्यादा इस पे प्रोग्राम किए हैं ना, मैंने ऐसे हज़ारों माँ बाप देखे हैं जिनको औलाद जो है जब जवान हो जाती है, जब उनकी शादी हो जाती है, तो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो रोड पे आ जाते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं बार बार कह के थक चुकी हूँ हर प्रोग्राम में, जब भी मैं किसी ऐसे बुज़ुर्ग का या ऐसे एक मतलब कि औरत का इंटरव्यू करती हूँ जिसको इस तरह माँ बाप मतलब बच्चे जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो मुझे इतना दुख होता है ना। मैं क्या के थक गई हूँ, तो अब मेरा खुद जो दिल है ना वो पत्थर हो गया ये ऐसे लोगों को देख देख के कि औलाद को शर्म नहीं आती कि कितनी की रोटी खा लेंगे, कितना को खर्चा होगा इनका। उस बेटे को शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान में नहीं है, जब वो बाहर चला गया, मतलब कि वो बाहर गया तो वो अच्छा खासा कमा रहा है, तो वो अपने बाप का जो है वो सहारा नहीं बन सकता। ये हालात आजकल के। मुझे इजाज़त नहीं मिलती अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।